प्यारे विद्यार्थियों, अज मैं तुहाडे नाल 10वीं जमात की समाजिक सिक्ख्या दे नागरिक शास्त्र भाग विच 10वें पाठ भारतीय संविधान दीआं विशेषतावां संबंधी कुछ गल्लां सांझियां करन जा रहा हाँ। प्यारे विद्यार्थियों, संविधान दीआं विशेषतावां पढ़न तो पहलां आपां संविधान की हुंदा है इस संबंधी कुछ जानकारी प्राप्त करन दी कोशिश करते हाँ। सब तो पहलां जे आपां संविधान की गल करिए, संविधान की हुंदा है। असीं अक्सर संविधान शब्द नूं सुणदे हाँ। विद्यार्थियों, साडे देश भारत दा राज प्रबंध चलाउण लई कुछ नियम, कुछ कानून बनाए हुए हैं। इन्हां नियमां, इन्हां कानूनां, इस सब नूं जदों असीं एक संग्रह दे रूप विच, एक बुक विच, एक किताब विच कुछ दस्तावेज़ां नूं इकट्ठा कर लिया है तां इस नूं संविधान कहा जाता है। जे मैं ये कहां कि वो सारे कानूनी दस्तावेज जां कानूनां दा संग्रह जिस अनुसार किसी देश का शासन प्रबंध चलाया जाता है उस नूं संविधान कहते हैं। मैं आम शब्दां विच कहां कि इस देश विच एक किसान भी है, एक सरमाएदार भी है, एक प्रधानमंत्री भी है, मुख्यमंत्री भी हैं, राष्ट्रपति भी हैं। सारे बहुत सारे तरह के लोग साडे देश विच रह रहे हैं। सब नूं एक कानून नूं मनना पैंदा है जिस अनुसार देश चलता है। सरकारां चलदियां हैं, पुलिस चलती है, मिलिटरी चलती है। जिस कानून के हिसाब नाल ये सारे चलते हैं उस कानून नूं संविधान कहा जाता है। संविधान किसी भी देश का एक मौलिक कानूनी दस्तावेज हुंदा है। संविधान देश दे होर सारे कानूनां तो श्रेष्ठ हुंदा है, वड्डा हुंदा है। कोई भी सरकार, चाहे राज सरकार, चाहे केंद्र सरकार, चाहे कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की सरकार, चाहे नरेंद्र मोदी जी की सरकार, कोई भी अजिहा कानून नहीं बना सकती जेड़ा संविधान की भावना के अनुसार ना होवे। भाव संविधान की उलंघना करदा होवे। इस तरह का कोई भी कानून सरकार नहीं बना सकती। सो संविधान सारे कानूनों तो, जिन्ने भी बाकी दे कानून हैं उन्हां तो सब तो श्रेष्ठ हुंदा है, सब तो उत्तम हुंदा है। इस नूं संविधान कहंदे हैं। सो बच्चों, तुसी प्लीज़ अपनियां कापियां ते एक गल नोट करनी है कि संविधान कानूनां दा संग्रह हुंदा है जिस अनुसार देश का शासन चलाया जाता है, शासन प्रबंध चलाया जाता है। हुण आपां संविधान की बनतर की गल करते हाँ। बच्चों, तुहानूं पता आपां 15 अगस्त 1947 नूं आज़ाद होए सी। सो संविधान दा बनना भी उहदे आस पास ही शुरू होया सी। हुण मैं तुहानूं दस्सांगा बहुत थोड़े जे शब्दां विच भी इहदी हिस्टरी की है, की इतिहास है संविधान का, की स्टोरी है संविधान की। भारत का संविधान बनाउण लई कुल 11 मीटिंग्स होईयां, 11 मीटिंगां होईयां। पहली मीटिंग 9 नवंबर 1946 नूं होई।
ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 399 ਮੈਂਬਰ ਸਨ, 389 ਮੈਂਬਰਸ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 292 ਮੈਂਬਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਨ। 93 ਮੈਂਬਰ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਨ। ਬੱਚੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ 562 ਰਿਆਸਤਾਂ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ, ਅਤੇ 4 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਨ। 3 ਜੂਨ 1947 ਨੂੰ ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ ਪਲਾਨ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 299 ਰਹਿ ਗਈ। 399 ਸੀ, ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 90 ਬੰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟ ਗਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੋਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? 3 ਜੂਨ ਦੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਏ ਸੀ। ਹਜੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। 11 ਦਸੰਬਰ 1946 ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਖਰੜਾ ਕਮੇਟੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 7 ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ। 29 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ 14 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਖਰੜਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਤਾ। 11 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ 18 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 2 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ 18 ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਨ ਨੂੰ, ਅਤੇ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ? 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ। ਤੇ ਪਾਸ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਸੌਰੀ ਬੇਟਾ, ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ 395 ਅਨੁਛੇਦ ਸਨ, ਆਰਟੀਕਲ ਸਨ। ਕਿੰਨੇ ਸਨ? 395। ਇਸ ਦੇ 22 ਭਾਗ ਸਨ ਤੇ 8 ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਅੱਜ 395 ਤੋਂ 465 ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ 22 ਭਾਗ ਸੀ ਉਹ 22 ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ 3 ਭਾਗ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਏ, 25 ਭਾਗ ਹੋ ਗਏ। ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਜੋ 8 ਸਨ ਉਹ 12 ਹੋ ਗਈਆਂ। ਬਸ ਬੱਚਿਓ, ਮੈਂ
ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਗਿਆ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਹਨ 395, ਇਹ 400 ਤੇ 65 ਹੋ ਗਏ, 70 ਵੱਧ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਚੇਂਜਸ ਜਾਂ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ। ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਬੋਲਦੇ ਬੇਟਾ ਇਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰੰਭ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਚੱਲੇਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ? ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ, ਬੱਚਿਓ ਮੈਂ ਅੱਖਰ ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਸੰਪੰਨ ਸਮਾਜਵਾਦੀ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇਣ, ਚਿੰਤਕ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਉਪਾਸਨਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇਣ, ਅਵਸਰ ਅਤੇ ਰੁਤਬੇ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗੌਰਵਤਾ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਭਰਾਤਰੀ ਭਾਵ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਈਸਵੀ ਦੇ ਦਿਨ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅੰਗੀਕਾਰ, ਅਨਿਯਮਿਤ ਅਤੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਗਾਗਰ ਵਿੱਚ ਸਾਗਰ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ? ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਰਾਜ ਆਇਆ ਸੀ ਸ਼ਬਦ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾਧਾਰੀ ਰਾਜ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਜ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਦੇਸ਼, ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼, ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਰੂਸ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਚੀਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਰਾਜ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ ਅਤੇ
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਮਤਲਬ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼, ਹੋਰ ਕੰਟਰੀਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸਰਵ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਹੈ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਰਾਜ ਦੀ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਹੋਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਅਮੀਰ ਹੋਈਏ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਜਾਤ ਪਾਤ, ਮਜ਼ਹਬ, ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਉਹ ਹੱਕ ਮਿਲੇਗਾ, ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਜ ਦੀ। ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਵਿੱਚ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਜ। ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਫਲਾਨਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕ ਦਿਓ, ਆ ਦੂਸਰਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ। ਰਾਜ ਲਈ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਮੰਨਣ ਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਿੰਦੂ ਹੋ, ਮੁਸਲਿਮ ਹੋ, ਸਿੱਖ ਹੋ, ਈਸਾਈ ਹੋ, ਬੌਧ ਹੋ, ਜੈਨ ਹੋ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਭ ਧਰਮ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਧਰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਜ। ਹੁਣ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਲੋਕਤੰਤਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋਵੋਗੇ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਲੋਕਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਰਾਜ ਤੋਂ ਭਾਵ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜਨਤਾ ਕੋਲ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗ, ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਜਾਂ ਦਲ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਲਾਈਨ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਲੋਕ MLA ਬਣ ਜਾਣ, MP ਬਣ ਜਾਣ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਣ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੋਟਾਂ ਦੇ
ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਸਮਾਂਬੱਧ ਚੋਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਫਿਰ 5 ਸਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਜੇ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਗਣਰਾਜ ਦਾ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਗਣਰਾਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਗਣਰਾਜ ਤੋਂ ਭਾਵ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁਖੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੱਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਨਤਾ ਹੀ ਚੁਣਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਤਰਦਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਣਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਵਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਸ਼ਕਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਮੂਹ ਪਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਮਹਾਨ ਸਮੂਹ? ਉਹ ਸਮੂਹ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿਤਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਸ਼ਬਦ 1976 ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋੜੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ, ਉਸ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ? ਦੇਖੋ, ਨੰਬਰ 1, ਇਹ ਲੰਮਾ ਵੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2, ਲਚਕੀਲਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕਠੋਰ ਵੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 3, ਸੰਘਾਤਮਕ ਹੈ। ਨੰਬਰ 4, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 5, ਸੰਸਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਨੰਬਰ 6, ਬਾਲਿਗ ਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ। ਨੰਬਰ 7, ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ। ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਵਿਲੱਖਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ 1 ਬਾਏ 1 ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੰਬਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 395 ਅਨੁਛੇਦ ਤੇ 12 ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਦਿਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਵਰਣਨ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਅਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਲਚਕੀਲਾ ਅਤੇ ਕਠੋਰ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਵੀ ਹੈ, ਲਚਕੀਲਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਠੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਰਿਜਿਡ ਵੀ ਹੈ। ਲਚਕੀਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਸਧਾਰਨ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਠੋਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਥੋੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਚਕੀਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਠੋਰ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਾਂਗ ਕਠੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਾਂਗ ਲਚਕੀਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ
थोड़ा जिहा लचकीला है, थोड़ा जिहा कठोर है। इस विच संविधानिक सोध हो सकती है, पर उस ਲਈ कुछ शर्तां ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ जिस ਨਾਲ संविधानिक ਸੋਧਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ है संघात्मक सरकार ਅਤੇ ਸੰਘੀ संविधान। ਸਾਡੇ संविधान ਦੀ ਇੱਕ बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता ਇਹ है कि इस दे अधीन संघी शासन प्रणाली ਦੀ व्यवस्था है। ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 28 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ 28 ਰਾਜ ਹਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਘਾਤਮਕ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2 ਸਦਨੀ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਤੰਤਰ ਵੀ ਹੈ, ਨਿਰਪੱਖ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਜਾਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਭੈ ਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਮੁਖੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਾ ਮਾਤਰ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਬਾਲਿਗ ਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਸੀਂ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਾਬੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਜੋ ਸੱਤਾ ਦੀ ਚਾਬੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਹੀ ਅਸਲੀ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਬਸ ਸੇਵਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 3ਰੇ ਅਧਿਆਏ ਵਿੱਚ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 4ਥੇ ਅਧਿਆਏ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਸੁੰਦਰਤਾ, ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਕਾਰ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਉਪਾਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1976 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ
ਜਿਸ ਨੂੰ 4A ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 51A ਨੰਬਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਨੁਛੇਦ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਤੱਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। 86ਵੀਂ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਰਤੱਵ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ 10 ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ। ਧੰਨਵਾਦ ਬੱਚਿਓ। ਓਕੇ, ਇਸ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪਾਠ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਬੱਚਿਓ।